will go through the work, बघेल तो, he will go through the design, he will go through the size of project, small, big, medium, very large. He will see his capacity to do the work. He will see how much experience he is having. He will provide the experience certificate that such type of work he has handled. And once you know the capacity, that he first understood the work first, त्याला ते समजलं पाहिजे. Then once he know that I can go for tendering, then you may have the mutual consultation with the party. Party म्हणजे the organization who is offering the tender, who is interested to work out for the project. So he may have the frequent meeting, he may go see, he may see the priority of the work, priority of the part, he may see the priority of the project. तर त्याला एंटरटेन करावं लागेल किंवा त्याला एंटरटेन केलं जाईल, बिकॉज ही इज अ ऑथराइज्ड पर्सन. जर एखादा माणूस असेल नाही नाही मी काम करतो आणि त्याच्याकडे लायसन्स नसेल, the organization will not entertain him, कारण he is not authorized to that. So he will make available the materials, he will be able to available the expense, labors, experts. He may have the provision of the transportation that he has to do if the work is offered. If work is very large, in that case he can appoint subcontractor. I told you, काही वेळेला खूप मोठा व्हॉल्यूम ऑफ वर्क असतो, so he may have some sub vendors, subcontractors. That is also the scheme. You may offer subcontractors and take he will distribute the responsibility of part of the work to that subcontractor. Then he may appoint supervisor for proper working, proper places to control the labor's progress of the work, quality of the work. Contractor may offer supervisors. He may see the work is not getting held because of non-availability of material, labor, machines, etc. हे पण त्याला बघायला लागेल. He may keep good relationship with the firm which he got the contract for execution. That is required. He should see that completion of work is in time, within the agreement, within the prescribed time. The contractor to avoid any penalties. कारण त्याच्यामध्ये एक गोष्ट महत्वाची आहे. आता कोणीतरी मला प्रश्न विचारला की तो मध्ये सोडून, त्याने मध्ये सोडून जाणे किंवा इवन डिले ऑफ वर्क, दॅट इज ऑल्सो असोसिएटेड विथ पेनल्टी. म्हणजे समजा तुम्हाला जर फर्म दिले एवढं काम दिले, तुम्ही ह्या कालावधीमध्ये ते काम केलेलं नाही, तर यू विल हॅव टू पे द पेनल्टी. म्हणजे प्रत्यक्ष कॉन्ट्रॅक्टरला त्या कामाचे पैसे न मिळतात त्या कॉन्ट्रॅक्टरला स्वतः पेनल्टी भरायला लागेल. सो दॅट ऑल्सो प्रोव्हिजन इट इज डन. यू मस्ट नो अबाउट दिस. सो these are the requirements. Then some qualities of contractor, good contractor. कारण कॉन्ट्रॅक्टर म्हटलं की आपल्याकडे पहिली आपल्या डोळ्यासमोर जे चित्र उभं राहतं की माल प्रॅक्टिस. सो कीप इन माइंड, a good contractor you have to see. So what are the qualities? He should have a deep knowledge of market regarding the materials and machinery. He must appoint prompt working subcontractor to finish the work in time. He must sound minded. He must be good understanding power. He must be having ability to form a rational judgment. He must be qualified and has knowledge of government laws. And इथे agreement and all things that is associated with laws. He must be a sound financial background, and he must have ability to finish the work well within the time. सगळं जर तुम्ही फॉलो केलं तर definitely you will be a good contractor. Okay, don't just go behind the profit.
Any doubt? When contract becomes valid, means what are the essential needs of the, एखादं टेंडर तुम्ही भरलं किंवा एखादं कॉन्ट्रॅक्ट एखादं कोटेशन तुम्ही भरलं तर ते कधी व्हॅलिड असतं. The essential requirement of contract to become a valid, by which all agreement must be made in order to constitute a valid contract. That number 1, contract shall be made by parties competent to the contract. म्हणजे त्या पर्टिक्युलर फर्मने जिने टेंडर भरलेला आहे ते काम करण्यासाठी इनफ कॉम्पिटंट पाहिजे. आता इनफ कॉम्पिटंट म्हणजे काय की त्यांना पास्ट एक्सपिरियन्स पाहिजे तसंच काम केलं. दे मस्ट हॅव स्ट्रॉंग फायनान्शियल बॅकग्राऊंड. दे शुड नॉट बी, त्यांना त्याच्यामध्ये कुठे मागे कामामध्ये ब्लॅक, आता जसं याने मला कोणीतरी विचारलं की बाबा तो सोडून गेला तर ब्लॅक लिस्टिंग, काही ठराविक नोटिसेस नंतर कॉन्ट्रॅक्टर्स आर ब्लॅक लिस्टेड, म्हणजे त्यांना काळ्या यादीत टाकलं जातं की त्यांना इथून पुढे कोणत्याही प्रकारचं गव्हर्नमेंट काम भेटणार नाही. अशा प्रकारे एक आदेश काढला जातो आणि त्यानंतर ते कुठलंही काम घेण्यास पात्र ठरत नाही. म्हणजे तो कॉम्पिटंट आहे का नाही सगळ्यात आधी हे तपासलं जातं. ओके, ही शुड मेड फ्री कन्सेंट ऑफ पार्टीज. फ्री कन्सेंट, त्याला बरोबर पार्टी म्हणजे त्यांना फ्री कन्सेंट त्याला व्यवस्थित करता आलं पाहिजे. देअर मस्ट बी अ डेफिनेट प्रपोजल फ्रॉम वन पार्टी अँड इट इज ॲक्सेप्टन्स बाय अनदर पार्टी. एक डेफिनेट प्रपोजल, नेट प्रपोजल, वेल स्टडीड प्रपोजल, त्याला आपण करेक्ट एस्टिमेशन असं म्हणतो. द कॉन्ट्रॅक्ट, दॅट कॉन्ट्रॅक्ट शॅल बी मेड सो दॅट the considerations and objects are lawful. Lawful means as per the law, as per the law. Consignee, agreement, किंवा दुसऱ्या गोष्टी तुम्हाला सांगितलं की even behavior also, good relations, that is also judgment. That judgment is taken. Consideration, all things, all he will be considerable in at particular considerations and object are lawful means कायद्याचं जे काही कायद्याने त्याच्यासाठी जे काही वेगवेगळे रूल्स रेग्युलेशन्स असतील त्याचं त्याने पूर्णपणे कधीही इथून मागच्या कामांमध्ये पालन केलेलं असलं पाहिजे. दॅट द मिनिंग शॅल बी सर्टन. ओके, मिनिंग शॅल बी सर्टन. सो पार्टीज कॉम्पिटंट टू कॉन्ट्रॅक्ट, अ पर्सन who is competent to contract, subjected or provided that he is a age of marriage. आता ते आहे लॉ मध्ये की एज 18 वर्षापेक्षा किंवा त्याचं जे काही लॉ दिलेला आहे, ही इज एज ऑफ मेजॉरिटी अकॉर्डिंग टू द लॉ. सज्ञान असला पाहिजे, कारण कायद्यानुसार त्याच्यावर जर पुढे काही लिगल प्रोव्हिजन करायचे असेल आणि तो सज्ञान नसेल तर अवघड आहे. ही इज अ साऊंड माइंड. काही काही वेळेला गोष्टी अशा घडतात, म्हणजे आता हे गोष्टी आपल्याला हास्यास्पद अशी वाटतात की बाबा आपल्याला कॉन्ट्रॅक्ट द्यायचंय किंवा आपण हे इंजिनिअरिंग शिकत आहोत, वी आर गोइंग थ्रू द डिफरंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट. हे का शिकतोय आपण? साऊंड माइंड, म्हणजे त्याचं मन साऊंड म्हणजे कसं म्हणायचं? साऊंड माइंड, साऊंड माइंडचा अर्थ काय होतो? ही मस्ट बी अ साऊंड माइंड. म्हणजे काय? अरे माझ्या बरोबर आहात का तुम्ही? कंटाळले का? कंटाळले का रे? का थांबायचे? बोलत नाहीत कोणी. आंधळे. साऊंड माइंड. काय ओव्हरडोस झाला का जास्त? योगिता, ओव्हरडोस काय होण्याचं कारणच नाहीये, कारण कोण काय मला आज दिवसभरात काय नाही तुम्हाला टाइमपास. आपण जेवढं जास्त शिकू तेवढं चांगलं असतं. साऊंड माइंडचा अर्थ काय होतो कोण सांगेल मला? हा, सशक्त मन. व्हेरी गुड. म्हणजे काय?
त्याचं मन सशक्त असलं पाहिजे. याची काय गरज आहे आपलं ह्या इंजिनिअरिंग कॉन्ट्रॅक्टची? तर त्याने उद्या तुम्ही काही लिगल प्रोव्हिजन केलं आणि ते नंतर असं लक्षात नको यायला किंवा तो असं काहीतरी करू शकतो की माझी मानसिक स्थिती बरोबर नाहीये. कोर्टामध्ये तुमच्या काही गोष्टी स्टँड होणार नाही किंवा तुम्हाला वेड्यात काढलं जाईल की तो जो माणूस मानसिक दृष्ट्या सक्षम नाहीये त्याला तुम्ही टेंडर ऑफर केलेलं आहे, त्यामुळे आता जो काही लॉस झालेला आहे तो तुम्ही बघून घ्या, असं होऊ शकतं ना. म्हणून आता इथे सांगण्यासारखी गोष्ट अजून अशी मला वाटते की तुम्ही इंजिनिअरिंग किंवा पॉलिटेक्निकला किंवा याला ऍडमिशन घेतलं, इंजिनिअरिंगला आपण ऍडमिशन घेतलं, आम्ही पण घेतलेलं आहे, पण एक्स्पेशली आय यूज टू से दॅट की आय हॅव टेकन ऍडमिशन फॉर एमटेक अँड पीएचडी. तर मी एमटेक आणि पीएचडी साठी NIT IIT मध्ये ऍडमिशन घेतलं. तिथे काय केलं जातं की तिथे तुमची मानसिक चाचणी केली जाते. तुमची केली का रे ऍडमिशन घेताना? डिप्लोमाला ऍडमिशन घेताना तुमची मानसिक चाचणी केलेली आहे का? नाही केली. पण NIT किंवा IIT मध्ये जेव्हा ऍडमिशन आपण घेतो तेव्हा आपली मानसिक चाचणी केली जाते, जी आमची केलेली, म्हणजे आय हॅव एक्सपिरियन्स, माझा अनुभव आहे तेच मी सांगतो. अलग लक्षात, मानसिक चाचणी केली जाते आणि मानसिक चाचणी याच्यासाठी केली जाते की तो मानसिक दृष्ट्या हा कोर्स करण्यासाठी सक्षम आहे. मानसिक दृष्ट्या हा जर सक्षम आहे हे जर तो त्याच्यामध्ये प्रूव्ह झाला तर बाकी सगळं तुमचं मेरिट आहे, बाकी सगळ्या गोष्टी आहे. पण मानसिक चाचणीमध्ये तुम्ही फेल झाला तर तुम्हाला ऍडमिशन भेटत नाही, लक्षात घ्या. सो साऊंड माइंड, आता नवीन कायद्याच्या याच्यानुसार दॅट इज ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट. सर कॉन्ट्रॅक्टरचं सुद्धा तसं असलं पाहिजे. उद्या न जाणो पुढे असं सिद्ध व्हायला नको की त्या ही इज नॉट sound minded person. He should be capable of understanding it and forming a rational judgments as effect upon his interest at the time when he makes contract. Then he is not disqualified from the contracting by any law which he is subjected. This is very important statement I told you. त्याला दुसऱ्या सरळ भाषेत आपण मराठीत म्हणतो की तो ब्लॅक लिस्टेड नसावा. ब्लॅक लिस्ट करण्याच्या आधी त्याच्यावर लिगल बऱ्याचशा गोष्टी झालेल्या असतात, म्हणून ही मस्ट नॉट बी डिस्क्वालिफाईड. देन कन्सेंट इज सेड फ्री, म्हणजे पार्टी कशी असली पाहिजे. दुसरा आहे कन्सेंट इज सेड फ्री व्हेन इट इज नॉट कॉज बाय इन्फ्लुएन्स. काही वेळेला वेगवेगळे इन्फ्लुएन्स, पॉलिटिकल, अदर इन्फ्लुएन्स, हायर अथॉरिटीज इन्फ्लुएन्स, कुठलाही कन्सेंट हे मस्ट बी इट शुड नॉट बी कॉज बाय इन्फ्लुएन्स. कोणतंही कॉन्ट्रॅक्ट, टेंडर, कोटेशन देताना इन्फ्लुएन्स नसावा. इट नॉट बी कॉज बाय कमिटिंग ऑर थ्रेटनिंग. कुठल्याही प्रकारची धमकी की मला टेंडर भेटलंच पाहिजे अशा प्रकारची नसता कामा नये. इंडियन पिनल कोड तिथे लागू होतो. IPC माहित आहे ना? अरे IPC माहित आहे का? ऐकलंय. माहित किती जणांना आहे? अरे माहित किती जणांना आहे? हा, आणि किती जणांना अनुभव आहे? अनुभव घेऊ पण नका, जेवढा नसेल तेवढं चांगलं आहे.